الآن نمر إلى التقرير المالي للسي خالد أمين المال. تفضل سي خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اسمحوا لي أن أقدم لكم التقرير الأدبي باللغة الفرنسية، المالي باللغة الفرنسية. C'est un rapport que j'ai un peu simplifié. J'ai fait une synthèse du bilan comptable que vous avez sous la main et que je vais essayer de détailler avec vous. Alors, les recettes encaissées relatives à la saison sportive 2018-2019. Nous avons les sponsors et les publicités, 6 820 300. 6 820 300, vous avez les détails sous la main dans le bilan. Il correspond au sponsor principal qui est l'entreprise Houar, de 4 millions de dirhams, avec le sponsor Aqar Sharq de 1 million de dirhams, et le Omran de 4 millions de dirhams, et Sikmako 400 000 dirhams, et Kolimo 50 000 dirhams. Vous avez les détails sous la main dans le bilan. Les cotisations et des adhérents, 150 000. La Fédération royale marocaine de football, 6 200 000. Cette subvention que nous n'avons pas reçue, mais a été compensée par les litiges que nous avons eus dans le passif de l'ancien comité. Les recettes brutes de la billetterie, 788 000. Les inscriptions écoles, 289 900. Les dons, 230 000. C'est des dons de membres de comité. Redevances pour licence, 900 000. Pré-comité, 17 142 308. C'est pré-comité, principalement un prêt de Monsieur le Président, qui est détaillé dans le bilan, environ de presque 12 millions, avec de 330 000 de membres de comité, plus un prêt de la banque de 5 millions de dirhams. Les subventions INDH, 1 million de dirhams. Autres recettes, 100 000 dirhams. Le solde bancaire au 36 2018, négatif de 730 505. Il nous fait un total de 32 890 000 dirhams. C'est une première, je pense, pour le club. Jamais le club MCO n'a réalisé ce chiffre d'affaires au niveau des recettes. On passe aux dépenses. Donc les dépenses décaissées relatives à la saison sportive 2018-2019. Les salaires des joueurs. Nous avons 4 18 555 000. Salaire du staff technique, 2 31 000. Salaire du personnel administratif, 534 147. Salaire du personnel médical, 384 000. Prime de signature et de match des joueurs, 13 571 167. C'est des salaires, c'est les primes de signature et les primes de match. Prime de match de staff technique, 107 750. Transport de joueurs, 1 489 000. Transfert de joueurs, 1 489 088.
Les transferts, c'est des joueurs qu'on a achetés, c'est des tripartites des clubs, c'est des transferts. Intermédiaires et honoraires, 975 600. Loyer pour joueurs et staff technique, 487 900. Frais d'organisation de matchs seniors, 435 856. Frais d'organisation de matchs jeunes, 697 991. Frais de restauration et de concentration à domicile, 1 230 884. Frais de restauration et de déplacement à l'extérieur, 1 716 939. Frais de déplacement et de réception, 671 309. Médecine et pharmacie, 49 062. Achat, nouveau bureau du club, 656 800. Aménagement et ameublement du nouveau bureau, 354 870. Travaux d'aménagement et de réfection du centre de formation, 195 000. Matériel et équipement du centre de formation, 344 187. Équipement sportif, 434 462. Il nous donne un total de 30 521 517. C'est un sous-total, le report. Alors, on continue. Toujours dans les dépenses décaissées. Nous avons le remboursement de la dette de M. Ben Saria, 737 500. Remboursement des échéances de l'emprunt que j'ai cité tout à l'heure, de 5 millions de dirhams, on a remboursé 831 639. Donc je passe sur le carburant, l'entretien, les frais d'appel, les amendes, eau, électricité, fourniture, télécom, etc. C'est nécessite. Donc c'est une coût fait un total de 32 894 336. Donc la trésorerie, une situation de trésorerie de la saison, il nous donne une situation d'un solde de la trésorerie à la fin de la saison, d'un solde négatif de 4 335. Et je passe aux dettes à payer, c'est des charges qui restent à payer au 30 juin 2019. Dettes de l'ancien comité. Il nous reste 4 726 730. Dette de la saison de cette année 2018-2019, 22 319 898. Cette dette de cette saison, c'est normal pour l'équipe de première division. Si vous voulez, je peux vous le détailler. Nous avons dans cette dette le comité, l'emprunt du comité qui est exorbitant de 12 millions presque, avec 33 330 000 de demandes de comité, plus la banque qui reste à régler de 4 200 000, plus les fournisseurs qui est à peu près de 5 millions, ou les 5 900 à peu près. Il nous donne un total de dette de 27 46 628. Merci pour votre attention. Salam alaikum. اسمحوا لي جيت واحد التوضيح بارابور لهذاك لي 5 مليون اللي اقترضناها من عند لا بنك. حنايا في واحد زمن الوقت كانت الديون عندنا بزاف ما كانش عندنا المداخيل. لهذا سعينا انه مع بعد التفاوض مع البنك وبالضمانات الشخصيه ديالي قدينا يعطينا البنك 500 مليون درهم 500 مليون سنتيم باش بان تو تري انتريسون ومقسمه على 4 سنين مقسمه على شحال 48 موا على حساب الموندا ديالي اللي كاينه عطانا افيك ان تو تري انتريسون باش شويه تنفسنا وقدينا نخلصوا بها دي سالير اللي كنا مزينين في واحد الوقيته وكانوا عندنا دي بريم دو سيناتور ديال اللعابه ودي سالير ودي فورنيسور اللي كانوا معنا في المحاكم اللي قدينا باش خرجنا شويه راسنا. لهذا ارتئينا باش خدينا قرض من عند
مع البنك. شكرا. ونخلي القاعده بالتداول في التقرير المالي. اذا كان شي اسئله توضيحات تفضل. أنا كنطلب توضيحات بسيطة ديال مستشير شركة العمران. واش مستشير ولا على الأرض اللي شكون واضح؟ لأن دابا الناس مواقع التواصل الاجتماعي تقول ما يقول، ما نزيدوش كلمة. كاين واحد القضية أنه النتيجة اللي 6 المليار بزاف السيد الرئيس، تقريبا 6 المليار مصاريف وتكلاسينا الرتبه 12 ولولا تعادل مع الجيش وتعثر خريبكا لكنا في القسم الوطني الثاني. لانه لما نتكلم على الارقام نتكلم على الارقام 1 زائد 1. كاين اللي كيقول تساوي 2 ولكن في البينير ولا الابطال كتساوي حاجه اخرى، لانه الارقام تدل على انه الله يكثر خيركم بانه كنهنيوكم جبتوا الفلوس ويعني دبرتوا انه بغيتوا تردوا للمولوديه الامجاد ديالها، ولكن ربما هناك شي حاجه في التسيير. نقدوا راسنا ونقولوا انه كيفاش 6 المليار اسفت كلاسات لوكاتريا ما عندهاش 2 المليار ولا 3 فوق 5 المليار اكيد. لا 5 قريبا 5 انا كنقول 5 ولا 4 كاع ماشي مشكل. انا هذا الشيء انا كنشوف احنا ماشي احنا نعرف ان المولوديه في ايادي امينه السي خالد، ولا احد يشكك في نزاهه كل المنخرطين ماشي انتم ولا كل الفعاليات. وبالمناسبه كنشكر شكر خاص السيد رئيس المجلس الاقليمي على ما يقوم به لصالح هذا الفريق. ولكن السيد لما انه نكون في ازمه نريد ان ندبر هذه الازمه بالرجوع الى هذه المؤسسه، وهذه المؤسسه ربما فيها اناس ربما يعرفون في عالم المال، في التسيير، في بزاف الحوايج ربما يفيدوكم، ماشي انه من اجل باش يكون ولا ما يكون. حنا كما كنقولوا بالدارجه دير كلامي غير اسمع الكلامي ولا ديروش. هذا الشيء اللي كنقولوا السيد الرئيس، وكنشكركم وشكرا لكم وعيد مبارك سعيد. السؤال الاول ديالك السي مدني بارابور ل 4 مليون درهم ديال العمران، هذاك كمستشير ماشي ديال لوتيسمو. وانا عندي دابا مزيان جبت لي هذا الموضوع ديال لوتيسمو باش نعطيكم المعطيات ديال لوتيسمو ديال النجد اللي كانت دارت شراكه بين النادي المولوديه وجديه في وقت السي خالد بن سعيد الله يذكره بخير مع العمران. كانت اللوتيسمو ديال ليمسيو ديال النجد كانت لا سوبرفيسي بروت ديالها هي 10491 متر كاري. داكور. كانت نعم داروها مع الحمامي مع السي الحمامي. اسمح لي كانت في السيف ماشي مشكل. هاد 10 بعد التجهيز ديال هاد البقعه خرجت 5791 متر كاري ديال البقع ياك. لو كو بريفيزيونيل ديال هاد البقعه هي 5 مليون 316 985,39 درهم. لي روسيت اللي دخلت المداخيل اللي دخلت هاد البقعه هي 13 مليون و776,175 درهم. 13 مليون و776,175 درهم. لي روسيت اللي جمعتها العمران 12 مليون 124,576,64. اللي بقى لا ديفيرونس اللي بقات خاصها تجمعها هي 1 مليون 651,635 درهم. الفيرسمون اللي وصلت للام سي او 6 مليون 500,000 كالتالي: تعطات 1 مليون في 2016، تعطات 500,000 في 21/12/2017، تعطات 5 مليون درهم لو 7/2/2018. هذا هو المجموع اللي تعطات المولوديه 6 مليون 500 اللي تعطات المولوديه. هذا هو الديتاي ديالها. يعني اللي باقي حنا المولوديه باقيه في هذا لوتيسمو اللي باقيه تسال النجد كالتالي:
اللي باقي في الصولد عند اللي محطوطه الفلوس اللي محطوطه عند العمران وباقي ما خديناها اللي محطوطه عندها في الكونت الصولد 307591.25 درهم. بار كونت اللي باقي اللي مازال اللي شراو كان عندهم دي كومبرومي وباقي ما كملوا العمران هي اللي قلت لكم 1,651,635 درهم. هذه يعني تقريبا 2 مليون درهم اللي باقي عند العمران في هذا اللوتيسمون اللي باقي ما ريكوبيرناش من عند العمران. نعم. كان الاشتراط انني حضرت في حساب الاجتماع والتوقيع فاش دوزنا انا بن عبد الله وكان السي الشاوي كيجري في الارض باش تقابل هذه ديال الروك هذه اللي فقط جرات وانا ذاك الوالي قال لنا خصكم الفلوس شي 253 ولا شنو لان السي الشاوي ها هو معنا وكان وطرح علينا على اساس نفوتوا هذيك الارض باش نسويو الوضعيه ديال ديك الارض. حنا كنا كنتمناو كما كيتمنى اي وجدي باش يكون داخل القار للمولود ديال وجدي لانه الا بقينا هكا راه خصنا 20 واحد ولا 40 واحد بحال هوار والصغير وجده باش تكون واضحه. راه الناس ما عندهاش فلوس راه كتبقاو هذه ازمه نقولوا الواقع. حنا بغينا هذيك البلاصه تسوى الوضعيه غير باش كتبنا شي حاجه تما لانه اللي يسجل التاريخ لنا في الوقيته ديالكم سوات الارض لان هذيك الارض منوقاش راه عشنا معاها المشاكل في الطريق ديالها وقالت لنا البلديه شي 253 مليون 200 مليون 200 مليون 200 مليون. المهم يعني الارقام ما دققاش بالضبط ان السيد الوالد باز قال لنا ولا علينا الفكره ان ندوزوا الارض باش نسويو ونصوروا على الارض ديال الروك. فعلا البلديه راها مستعده من غدا تني معنا باش تفوتنا القطعه ديال الروك باش تفوتها للمولود ديال وجديه. من الله يحسن العون المولود ديال ما عندها فلوس راه خصها 2 مليون درهم باش تخلص هذاك الارض. ياك السي شاوي هادشي اللي كاين. حنا اللي لقينا لا سوليسيون زعما اللي هي اللي لقيتها انايا والمكتب ديالنا اللي درسناها انه العمران نتسناو العمران انها تكملنا هاد 2 مليون درهم باش هذه هي اللي تمشي ديريكتومون نخليها باش تمشي ديريكتومون باش المولوديه تشري هذاك الارض ديال الروك. هذه هي الاستراتيجيه ديالنا. نعم سيدي تفضل. ميكرو شكرا السيد الرئيس الحضور الكريم. ما كنتش باغي ندخل ولكن باغي ندخل باش نصحح شي امور. الفضل يرجع للسيد الرئيس السابق السيد نجم الهبيل هو اللي جاب الراقي. هذا العبد الضعيف دافع عليها باش ما يحيدوهاش المولوديه ودرنا المسطره كامله وتقادت راه دابا في الوقيته اللي 199 مليون وشي حاجه خلصها المولوديه الملعب راه ديالها. السي محمد الحمامي في الوقت ديالو المشاكل اللي وقعت باش خدينا الرخصه حتى تبنى فيها. المهم هذا موضوع اخر. انا نقطه اللي انسان حرام تدار والله الا حرام وكنت من الناس اللي ضدها باش تباع ولا تفوت العمر هي النجد. هذا العبد الضعيف صاوب الامور لوتيسمون مع السي بغدادي الله يذكرو بخير وعاوننا وفضه. من مشات التسنيه الاتفاقيه مع العمران ما حضرناش وتسنيات وحرام هذاك الشيء اللي دار حرام وشكرا. لكن ماشي المكتب الحالي لا مكتب حقيقة هذيك القضية ديال العمران تكلف المولودية 5 مليون 316 درهم فيها البورسونتاج ديال العمران مع التهيئة ديال الأرض تكلفت المولودية 5 ملايين و 316 و 985 درهم. هذه كلفت المولودية وهذو اللي كان انا من جيت ترأست المولوديه وجديه هذا الكونترا كانت وهذه الاتفاقيه كانت انا خديت لا جيستيون ديالها موراها باش اننا بدينا ريكوبيري شويه الفلوس من عند العمران. شكرا. هل هنا اسئله اخرى؟ دو زوت سويت الله يسخر فاكر عليكم. كلمة
نعطي الكلمة للسيد المحاسباتي يعطي الرأي ديالو في التقرير. l'expression de l'opinion ديالنا هي كما كتشوفوا في l'écran. شويه نقولكم نصيفكم الرابور ديال المشروع العربي. عاود ما كنسمعوكش. Donc l'expression de l'opinion ديالنا هي اللي كنقبل projet de donc l'expression visualité c'est un rapport comme ça باش نصايبكم avec le اللي طالع على الرموز ديال لو رابور فينونسي ديال المديريه سنه 2018 2019 لانني يمكن لكم انها تتعكس وتتلخص بصوره صحيحه وخاليه من العيوب السنه الماليه والكرويه للفريق لا سيزون باسكت. إذا كانوا دي كيسيون تكنيك أنا كاينين سينو دي كيسيون الأخرين هو التريزوري ورئيس المجلس. شكرا سي طارق. أسئلة على السيد المحاسباتي. شكرا. الآن نمروا للنقطة الموالية هي تقديم مشروع ميزانية 2019-2020 بالنسبة للنادي المزدوجية والسي خالد يقدمها لنا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع الميزانية المرتقبة للموسم الرياضي 2019-2020. غادي نعطي المداخيل من بعد نعطي المصاريف. مداخيل إمدادات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 200,000 درهم 200,000 درهم. مداخيل التكوين في مدرسة النادي للموسم 2019-2020 500,000 درهم. مساهمة النادي 2 مليون ديال الدرهم تعطينا مجموع 2,700,000 درهم. مصاريف المرتقبة نفقات الإقامة والتغذية محليا للاعبين 38,000 درهم. رواتب المدربين لجميع الفئات الصغرى 250,000 درهم. رواتب باقي المستخدمين 200,000 درهم. رواتب الطاقم الطبي للفئات الصغرى 200,000 درهم. رواتب المستخدمين الإداريين 100,000 درهم. شراء المحروقات 100,000 درهم. نفقات الهاتف والانترنت والفاكس 20,000 درهم. استخلاص فواتير الماء والكهرباء 150,000 درهم. الشغال والصيانة وجهاد وتزيين مركز التكوين من عشب وأشجار 150,000 درهم. مصاريف تنظيم المقابلات الرسمية للفئات الصغرى 700,000 درهم. يعطينا مجموع 2,700,000 درهم. الإخوان خصكم تعرفوا هذه الميزانية المرتقبة بالنسبة للموسم الرياضي 2019-2020 خاصة الميزانية بالفئات الصغرى الهاوية. ما هضرناش حنا على خاطر بويسكو اون فا باسي لا سوسيتي سبورتيف. دونك حنا هنا تطرقنا الى الميزانية ديال الجمعية ديال اللي غادي نتكلفوا بالفئات الصغرى الهاوية ماشي ليكيب سينيور ليكيب ا باش ما يكونش خلط بين الميزانية الفئات السينيور. شكرا.